So hello everyone. Today we'll be continuing about keratoconus. In the last session we had discussed till the classification according to the thickness. Today we'll start from the clinical classification, which is Krumich et al. Classification. So induced myopia, it has been basically classified into 4 different categories. That is 4 category divided: grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. So in this induced myopia or astigmatism, if it is less than 5 diopter, then that will come under grade 1, along with if the corneal radii is less than or equal to 48 diopters, then again we need to consider corneal thickness as well as scarring. So we Krumich et al. Classification will be considering grade 1 venamengil we should be having about 4 criteria to be met enough. So, first thing is induced myopia or astigmatism, then corneal radii, then corneal thickness, scarring. So, induced myopia, if it is less than 5 diopter, corneal radii, if it is less than or equal to 48 diopter, corneal thickness, eccentric steepening, scarring, Vox striae or nose scars can be seen in grade 1. Grade 2 the induced myopia or astigmatism will range between 5 to 8 diopter, corneal radii less than or equal to 53 diopter. So it's from 48 to 53 diopter vare. Then corneal thickness greater than or equal to 400 micrometer. No central scarring aanu grade 2 ലും പറയുന്നത്. Grade 3 വരുമ്പോൾ 8 to 10 diopter of astigmatism or induced myopia, more than 53 diopter of corneal radii, 200 to 400 micrometer should be the minimal corneal thickness, and scarring, no central scarring is basically been observed in grade 3. Now grade 4, refraction not measurable ആണ്. അതായത് the astigmatism or the amount of myopia is more than 10 diopter, or we won't be able to measure the amount of astigmatism. If the corneal radii is more than 55 diopter, then corneal thickness 200 or less than 200, then scarring, central scars and perforation can be observed in the grade 4. So ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു 4 രീതിയിലാണ് Krumich et al. Classification divide. The next one is Rabinowitz criteria. So Rabinowitz criteria, an increased area of corneal power surrounded by concentric areas of decreased power. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ Rabinowitz criteria അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പീക്കിൻ്റെ വാല്യൂ അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഏരിയയുടെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് എത്രമാത്രം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് Rabinowitz criteria ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം കെരട്ടോകോണസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫേസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ നിന്ന് ഒരു ഏരിയ മാത്രം എലിവേറ്റഡ് ആവുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ അത് സെൻറ്റർ, ഇൻഫീരിയർ സുപ്പീരിയർ നേസൽ ടെമ്പറൽ റീജിയൻ വെച്ചിട്ട് എത്രമാത്രം വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക്കലി Rabinowitz criteria നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ സെൻട്രൽ keratometry value, if it is more than 47.20 diopter, a central difference greater than 1 diopter between two eyes is basically been considered as forme fruste keratoconus. So അതായത് Rabinowitz criteria പറയുന്നുണ്ട് if the keratometry value is more than 47.2 diopter and രണ്ട് ഐയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് if it is greater than 1 diopter ആണെങ്കിൽ that's basically been classified under forme fruste keratoconus. Then inferior superior power asymmetry averaging keratometry values obtained at various points of the superior hemicornea, which is been considered as eye, and subtracting them from the mean of the points corresponding to the inferior hemicornea. അതായത് സുപ്പീരിയറും ഇൻഫീരിയറും തമ്മിലുള്ള കോർണിയയുടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ കെരട്ടോകോണസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് ഇൻഫീരിയർ മൈനസ് സുപ്പീരിയർ is more than 1.4 diopter, then it is basically classified as subclinical keratoconus. അതായത് ഇപ്പോൾ സുപ്പീരിയർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെസിഫിക് വാല്യൂ ഉണ്ട്, അത് മൈനസ് സുപ്പീരിയർ ഈസ് ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക സുപ്പീരിയർ 43 ആണ്, ഇൻഫീരിയർ 44 ആണ്, അല്ല 45 ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ 44.5 ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സോ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഫീരിയർ ആൻഡ് സുപ്പീരിയർ ഈസ് അബൌട്ട് 1.5 diopter. So if it is more than 1.4 diopter till 1.9, it is been classified under subclinical keratoconus.
So if the inferior superior ratio is more than 1.9 diopter, then that is basically being classified under clinical keratoconus. So അപ്പം 45ഉം 48ഉം 2 diopter difference ഉണ്ട്. inferior 45 ആണ്, superior 48 ആണ്. if it is അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര വരുന്നത്? 2 diopter ഉണ്ട്. so ഇപ്പോൾ 2 diopter difference വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ that is being classified under clinical keratoconus. So അപ്പോൾ inferior superior ratio എന്ന് പറയുന്നത് 1.4 diopter കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് സബ് ക്ലിനിക്കൽ, ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ 1.9 diopter then that is being classified under clinical keratoconus. Skewing of the steepest radial axis above and below the horizontal meridian. അതായത് നമ്മൾ എസ്റാക്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട്, അതായത് സുപ്പീരിയർ one second. The vertical and this is horizontal one. Now അപ്പോൾ ഐഡിയലി എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത്? ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ this should be one lobe of the bow tie and the other one should ideally be here, അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഐഡിയലി ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ പോലെ ഇരിക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്കൊരു സ്ക്യൂയിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ബീൻ ബേസിക്കലി നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഇതൊരു ആക്സിസ് ആയിട്ട് ഞാൻ വരയ്ക്കാം. Once again, so if we are observing a skewing like this, ഇതൊരു ആക്സിസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം, ഒരു വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. if the skewing is more than 21 degrees, അപ്പോൾ അതായത് ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഞാനൊരു തീറ്റ ആയിട്ട് വെക്കാം. ദിസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ 21 degrees ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് കെരട്ടോകോണസ്. സോ ഇപ്പോൾ ഇറഗുലർ അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസത്തിലും വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സീ സ്ക്യൂയിങ് ഓഫ് ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ്റാക്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. if the skewing of axis is more than 21 degrees then that is been considered as keratoconus ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇൻഫീരിയർ സുപ്പീരിയർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1.4 diopter അതിൽ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ് ക്ലിനിക്കൽ കെരട്ടോകോണസ് ആണ്. ഇൻഫീരിയർ സുപ്പീരിയർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1.9 diopter കൂടുതലാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലിനിക്കൽ. ദെൻ അഗെയിൻ സ്ക്യൂയിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് മോർ ദാൻ 21 degree ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ബീൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് keratoconus. Then asymmetric bow tie with skewed radial axis. Asymmetric bow tie with skewed radial axis pattern. The asymmetric bow tie with the skew radial axis pattern only occurs in 0.05% of the normal patient population. This is almost universal in patient with keratoconus. അതായത് asymmetric bow tie with the skewed radial axis എന്ന് പറയുന്നത് in normal, ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു skewing will be there in case of a normal refractive error like ഒരു astigmatism ആണെങ്കിൽ. പക്ഷേ in case അപ്പോൾ അതായത് asymmetric bow tie, അതായത് symmetric bow tieക്ക് പകരം asymmetric bow tie with a skewing of axis is very less commonly seen in normal population. നോർമൽ അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസത്തിൽ കാണാറില്ല, അത് കൂടുതലും നമുക്ക് കാണാറുള്ളത് ഈ പറയുന്ന കെരട്ടോകോണസിലാണ്. സോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് പറയുന്നത് കിസ വാല്യൂ ആണ്. കെരട്ടോമെട്രി ഇൻഫീരിയർ സുപ്പീരിയർ എസിമെട്രി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയും, കിസ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇഫ് ദ കിസ വാല്യൂ is more than 100%, that is basically being considered as keratoconus. So early keratoconus ആണെങ്കിൽ നോർമലി കിസ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ബിറ്റ്വീൻ 60 to 100%. സോ ഇപ്പോൾ കിസ എന്ന് പറയുന്നത് കെ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ കെരട്ടോമെട്രി, ഐ ഇൻഫീരിയർ സുപ്പീരിയർ, asymmetry A will be asymmetry. So it is basically calculated by KISA is equal to keratometry into
inferior minus superior into astigmatism into SRAX അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് asymmetric bow tie with skewed axis into 100 divided by 300 ആണ്. So where K is equal to 1 when maximum keratometry is less than 47 diopter. ഇപ്പോൾ ഈ K നമ്മൾ 1 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും എപ്പോഴാണ് ഇഫ് ദ മാക്സിമം കെരട്ടോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് 47നേക്കാളും താഴെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇൻഫീരിയർ സുപ്പീരിയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ഇഫ് inferior superior value is less than 1 diopter and astigmatism is 1 if the astigmatism is less than 1 diopter. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അകത്ത് K വാല്യൂ 1 ആയിരിക്കും 47ന് താഴെയുള്ള വാല്യൂസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇൻഫീരിയർ സുപ്പീരിയർ വാല്യൂ 1 ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കും. ഇപ്പോൾ ഇൻഫീരിയർ സുപ്പീരിയർ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ 1 ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം 1 ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കും ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇഫ് ദ അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം ഈസ് ലെസ് ദാൻ 1 diopter. സോ astigmatism, keratometric astigmatism KC when astigmatism is more than 1.5 diopter. Pachymetry by asymmetry PA by IS index, the minimum pachymetry values divided by the IS values, inferior superior values, identifies keratoconus suspect and form fistula keratoconus when the pachymetry asymmetry by inferior superior index is less than 105. അതായത് നമുക്കൊരു ബേസിക് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കെരട്ടോകോണസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഈ കിസ വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ്, ഇഫ് ദ കിസ വാല്യൂ ഇസ് മോർ ദാൻ 100% ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can say that the patient is having keratoconus. Early stages of keratoconus, KISA value will ranges from 60 to 100. Okay, so ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോം ഫ്രസ്റ്റ്യ കെരട്ടോകോണസും അതേപോലെ തന്നെ കെരട്ടോകോണസ് സസ്പെക്റ്റും ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഇഫ് ദ ഹോൾ തിങ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 105, 100 ഉണ്ടെങ്കിൽ, മിനിമം ഓഫ് 100 ഉണ്ടെങ്കിലാണ് കെരട്ടോകോണസ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ 100 കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ 105 താഴെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കെരട്ടോകോണസ് സസ്പെക്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കെരട്ടോകോണസ് എന്താ പറയുക ഫോം ഫ്രസ്റ്റ്യ കെരട്ടോകോണസ് ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടോ നമുക്ക് അവരെ കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക, ഡിഫറെൻറ്റ് ഓതേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സസ് പോയിന്റ് ഓഫ് കട്ട് എത്രയാണ്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. റബിനോവിറ്റ്സ് ആൻഡ് മാക്ഡൊണാൾഡ് പറയുന്നത് K വാല്യൂസ്, ഇൻഡെക്സ് K വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ടാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് കട്ട് ഈസ് അബൌട്ട് 47.2 ഡയപ്റ്റർ. അതായത് 47.2 ഡയപ്റ്ററിന് മേളിലുള്ള ആളുകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദോസ് വിൽ ബി കെരട്ടോകോണിക് പേഷ്യൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഡയഗ്നോസിസ് ഈസ് പെർഫോംഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സെൻട്രൽ കെരട്ടോമെട്രി ആൻഡ് ദ ഇൻഫീരിയർ സുപ്പീരിയർ എസിമെട്രി ഇൻ കെരട്ടോകോണിക് പവർ. ദെൻ അടുത്ത ഓതർ എന്ന് പറയുന്നത് മെയ്ഡ എറ്റാൾ പറയുന്നത് KPI KCI ഇൻഡെക്സസ് ആണ്. KPI KCI ഇൻ സെൻസ് കെരട്ടോകോണസ് ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് KPI ഇൻ സെൻസ് കെരട്ടോകോണസ് പ്രഡിക്ഷൻ ഇൻഡെക്സ് ആണ്. സോ അപ്പോൾ K വാല്യൂം ഇൻഫീരിയർ സുപ്പീരിയർ വാല്യൂം വെച്ചിട്ടാണ് റബിനോവിറ്റ്സ് ആൻഡ് മാക്ഡൊണാൾഡ് പറഞ്ഞത്. മെയ്ഡ എറ്റാൾ ആണെങ്കിൽ KPI ആൻഡ് KCI പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചിട്ടാണ്. KPI 20.23യും KCI 0% ആണെങ്കിൽ KPI is derived from 8 quantitative video keratoscopy indexes and KCI percentage is delivered from KPI and other 4 indexes വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി പറയുന്നത്. സ്മോളിക് ആൻഡ് ക്ലൈസി KSI ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ടാണ്. KSI ഇൻ സെൻസ് കെരട്ടോകോണസ് സിവിയോറിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. KSI ഇൻഡെക്സ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് 0.25, കെരട്ടോകോണസ് detection and level of severity is assessed using an artificial intelligence system വെച്ചിട്ട് if the point value, if point of cut എന്ന് പറയുന്നത് 0.25നേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ the patient will be having keratoconus. Then the next one will be Schwingerling and Grevenkap. അവരുടെ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് Z3 ആണ്. Z3 യൂസിങ് സെർനെക്കീസ് പോളിനോമിയൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ എന്താ പറയുന്നത് ഇൻഡെക്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് ദ സെർനെക്കി പോളിനോമിയൽ
if the point of cut, if it is 0.00233 ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മേളിലാണെങ്കിൽ we can say that the patient is having keratoconus. Diagnosis is performed based in video keratoscopic high data decomposed into orthogonal Zernike polynomials വെച്ചിട്ടാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. Then the next person will be Rabinowitz and Rashid. Kisa percentage, once again 100% കൂടുതലാണെങ്കിൽ the patient is having keratoconus. Diagnosis is derived from K value, inferior superior value, astigmatism and SRAX. Then McMahon et al. KSS value വെച്ചിട്ടാണ്. KSS in sense keratoconic severity score ആണ്. Keratoconic severity index നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Keratoconic severic score ആണ് McMahon et al. use ചെയ്തത്. If it is more than 0.5, diagnosis is performed based on slit lamp finding, corneal topography, corneal power, higher order first corneal surface wave front root mean square error വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ point of cut determine ചെയ്യുന്നത്. Then Mahmood et al. Will be saying about CLMI. CLMI in sense cone location and magnitude index. If it is more than 0.45, diagnosis based in detecting the presence or absence of keratogonic parents and determining, diagnosis based in detecting and presence or absence of keratogonic patterns and determining the location and magnitude of the curvature of the cone വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മഹ്മൂദ് et al. അവരുടെ ഇൻഡെക്സ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Then basic symptoms of keratoconus will be initially asymptomatic, slightly degradation of vision will be there. Commonly patient complain ചെയ്യാറുള്ള ghost image especially in the superior quadrant പറയാറുണ്ട്. monocular diplopia ആണ് patient പിന്നെ അടുത്ത commonly പറയാറുള്ള ഒരു complaint. Then defective vision due to irregular astigmatism, flare and photophobia, progressive myopia. Full correction cannot be achieved or reduced. Contrast sensitivity reduced with low contrast chart. അതായത് കോമൺ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏർലി സ്റ്റേജ് ഓഫ് പേഷ്യൻസിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇനീഷ്യലി എസിംറ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കും. വളരെ ഏർലി സ്റ്റേജ് ഓഫ് പേഷ്യൻസിന് ചെറിയൊരു റിഫ്രാക്റ്റീവ് എറർ എന്നൊരു പ്രശ്നം ചിലപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറയാം. അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എസിംറ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കും. ദെൻ slight degradation of vision can be observed. Then slight degradation എന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗോസ്റ്റ് ഇമേജ് ആണ് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് സസ്പെക്ട്സിലും ഈ പറയുന്ന ഗോസ്റ്റ് ഇമേജസ് ചില പേഷ്യൻസ് പറയാറുണ്ട്. ദെൻ മോണോക്കുലർ ഡിപ്ലോപ്പിയ ഈസ് അനദർ വൺ. ഡിഫക്റ്റീവ് വിഷൻ ഡ്യൂ ടു ഇറഗുലർ അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം, ഫ്ലെയർ ആൻഡ് ഫോട്ടോഫോബിയ, പ്രോഗ്രസീവ് മയോപ്പിയ ക്യാൻ ബി ഒബ്സർവ്. ഫുൾ കറക്ഷൻ കനോട്ട് ബി അച്ചീവ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഫുൾ കറക്ഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പേഷ്യൻ്റെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് വിഷൻ ആയിരിക്കും പേഷ്യൻറ്റ് നമുക്ക് കോമൺലി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു -3 വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറക്ഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തു. പേഷ്യൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് വിൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് -3. ദെൻ എഗെയിൻ ആഫ്റ്റർ ഒരു കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് വീണ്ടും അത് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും. ദെൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി വിത്ത് ലോ കോൺട്രാസ്റ്റ് ചാർട്ട് വെച്ച് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ കോൺട്രാസ്റ്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുറവ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുക. Clinical cause and sign. Progress during adolescent year and into mid-20s and 30s. അഡോളസൻസിലാണ് നോർമലി ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് കെരട്ടോകോണസ് കാണാറുള്ളത്. ഡിലൈഡ് ഓൺസെറ്റ് കെരട്ടോകോണസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് 20 അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേലിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ടാൽ ഡിലൈഡ് ഓൺസെറ്റ് കെരട്ടോകോണസ് നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട്. ദെൻ ഫോം ഫെസ്റ്റേ കെരട്ടോകോണസ്, സബ് ക്ലിനിക്കൽ ഫോം, ഇൻഫീരിയർ കോർണിയൽ സ്റ്റീപ്പനിങ് ക്യാൻ ബി ഒബ്സർവ്ഡ്. ലാട്രോജനിക് കെരട്ടോകോണസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ പോസ്റ്റ് സർജിക്കൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ലാസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാറുണ്ട്. അതായത് ലാട്രോജനിക് കെരട്ടോകോണസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോർണിയൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് സർജറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് വി യൂഷ്വലി യൂസ് ടു ഡു ഈസ് വിൽ ബി റിഡ്യൂസിങ് ദ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ കോർണിയ, അല്ലേ? ബൈ റിഡ്യൂസിങ് ദ തിക്നെസ് വിൽ ബി അച്ചീവിങ് the sufficient amount of flattening or steepening of the patient's cornea depending upon the patient's refractive error. So what we generally observe is like after LASIK ഒരു specific ഏരിയയിൽ thickness കുറയുന്നത് വഴി ഒരു corneal protrusion. So that is basically known as laterogenic keratoconus. Then corneal changes in keratoconus can be elaborated as central ectasia or central thinning,
then thinning can be observed. Hydrops എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? If the Descemet's membrane, that is because of the stretching of the cornea, corneal Descemet's membrane rupture ആവും. Descemet's membrane rupture ആയി കഴിഞ്ഞാൽ the aqueous humor will get into the cornea. സോ അപ്പോൾ കോർണിയയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് aqueous humor കയറുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഹൈഡ്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then stromal edema, splits of tears in the endothelium or Descemet's membrane. So endothelial cells may be elongated. Long axis point towards the apex can be observed. Then a corneal scarring can be observed. Reduced keratocyte density seen in confocal microscopy. നമ്മളിപ്പോൾ confocal microscopy നോക്കുമ്പോൾ കെരട്ടോസൈറ്റ്സിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് വളരെ കുറവായിട്ടേ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. So we can see thinning, reduced number of endothelium cell scarring, സെയിം തന്നെ കോർണിയൽ സ്കാറിങ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. ഓറൽസ് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ എൻഡോത്തീലിയൽ സെൽ പോയിൻറ്റിങ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ. സോ ഓവർ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ഏരിയ നമ്മൾ എൻഡോത്തീലിയൽ സെൽസിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ it will be elongated and pointed towards a particular area എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. Early biomicroscopic and histopathologic findings will be fibrillation of Bowman's layer, breaks, fibrous growth, dysplasia through break can be observed. Early signs will be high irregular astigmatism, reading material held closer because of the high myopia which has been induced due to the conical shape of cornea, അല്ലെങ്കിൽ increased curvature കൊണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹൈ മയോപ്പിയ കാരണം patient will keep the reading material much closer to their face. Small palpebral apertures, Chenopix slit, ഇപ്പം പേഷ്യൻറ്റ് സ്ക്വീസ് ചെയ്തായിരിക്കും കാണാനായിട്ട് നോക്കുന്നത്. Swimming appearance of the posterior pole reflects during direct ophthalmoscopy. നമ്മൾ ophthalmoscopy ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് the retina will be like എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇറഗുലർ curvature and because of the irregular power of the patient's cornea. Then distorted retinoscopic reflex scissoring motion or a zonal reflex high or oblique irregular astigmatism with the rule can be observed. അതായത് ക്രോസിംഗ് ഓഫ് റിഫ്ലെക്സസ് ക്യാൻ ബി ഒബ്സർവ്ഡ് വിച്ച് ഈസ് ബേസിക്കലി ബീൻ ടേംഡ് ആസ് scissoring reflex. Scissoring reflex will be very much commonly seen in keratoconic patients. Then keratometry, misalignment of Myers, less accurate with the progression of disease as irregularity increases. അതായത് നമ്മൾ കെരാട്ടോമെട്രി വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് the final result will be എന്താ പറയുക, ലെസ് അക്യുറേറ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ആൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേജ്. കാരണം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കോർണിയ ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എന്താ പറയുന്ന സ്പെസിഫിക് എമൗണ്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ കെരാട്ടോമീറ്റർ. Inability to obtain a sharp focus of the Maya. അപ്പോൾ നമ്മൾ കെരാട്ടോമെട്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു ഷാർപ്പ് മയേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മയേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക. ഇന്നബിലിറ്റി ടു അലൈൻ ദ മയേഴ്സ് ഡിസ്പൈറ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് റൊട്ടേഷൻ. നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ വേർട്ടിക്കൽ എന്താ പറയുക, ഡ്രംസ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താലും ഫോക്കസ് ചെയ്താലും ഒരിക്കലും മയേഴ്സിനെ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. എസിമെട്രിക് സ്റ്റീപ്പനിങ് ഓഫ് മയേഴ്സ് ഇൻഫീരിയർലി ഓർ സെൻട്രലി ക്യാൻ ബി ഒബ്സർവ്ഡ്. അതായത് ഒരു ഇൻഫീരിയർലി അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രലി എസിമെട്രിക് സ്റ്റീപ്പനിങ് ഓഫ് മയേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഒബ്സർവ്ഡ്. ദെൻ പ്ലാസിഡോഡിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഇറഗുലർ മയർ ക്യാൻ ബി ഒബ്സർവ്ഡ്. ദെൻ ഫോട്ടോകെരാട്ടോസ്കോപ്പി, ഡിസ്ട്രോഷൻ ഓഫ് മയേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഒബ്സർവ്ഡ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരു സ്പെസിഫിക് റിംഗ് അല്ല. ഇപ്പോൾ പ്ലാസിഡോഡിസ്കിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു എലോങ്ങേഷൻ ഓഫ് സർക്കിൾസ് ക്യാൻ ബി ഒബ്സർവ്ഡ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെഗുലർ അല്ല, ഇത് ശരിക്കും സർക്കിളായിട്ടാണ് കാണേണ്ടത്, പക്ഷേ എവിടെയാണോ കോണുള്ളത് ആ കോണുള്ള ഭാഗത്തെ മയേഴ്സ് വോണ്ട് ബി സർക്കുലർ, ഇറ്റ് വിൽ ബി elongated. In photokeratoscopy നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം the spacing between rings are different and it is very irregular. or അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്ട്രോഷൻ ഓഫ് മയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then video keratoscopy, enantiomorphism and mild steepening in other eye.
Keratoconic patients generally exhibit the same cone type in each eye, although the severity is often dissimilar, and the cones may represent as mirror images of each other when assessing with a video keratoscope. അതായത് enantiomorphism എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഡിഫറൻസ് ഇൻ കർവേച്ചർ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറീഡിയൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ മൈൽഡ് സ്റ്റീപ്പനിങ് ഇൻ അതർ ഐ, അതായത് ഈവൻ ദ വാല്യൂ ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഒരു ഡിഫറൻസിന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദെൻ കെരട്ടോകോണസ് പേഷ്യൻസിൻ്റെ അകത്ത് കെരട്ടോകോണസ് പേഷ്യൻസിൻ്റെ അകത്ത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ആയി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോത്ത് ആയിൽ രണ്ട് കണ്ണിലും ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റീപ്പനിങ് അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് കർവേച്ചറൽ ചേഞ്ചസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുക. പക്ഷേ ഇത് ഓൺലി വൺ ഡിഫറൻസ് വിൽ ബി റൈറ്റ് ഐയുടെ മിറർ ഇമേജ് ആയിരിക്കും ലെഫ്റ്റിൽ കാണുക, ലെഫ്റ്റ് ഐയുടെ മിറർ ഇമേജ് ആയിരിക്കും റൈറ്റിൽ കാണുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ കെരട്ടോകോണസ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ റൈറ്റിലെ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമെട്രിക് ബോട്ടായി സ്ക്യൂഡ് ആംഗിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ റൈറ്റിൻ്റെ സെയിം മിറേഡ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും ലെഫ്റ്റിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അതായത് റൈറ്റിൽ ടെമ്പറൽ സൈഡിലേക്കാണ്, ലെഫ്റ്റിലും ടെമ്പറൽ സൈഡിലേക്കാണ് സ്ക്യൂ ചെയ്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഇൻഫീരിയർ സ്റ്റീപ്പനിങ് ഓഫ് കോർണിയ ക്യാൻ ബി ഈസിലി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ബൈ ദ യൂസ് ഓഫ് ഫോൾസ് കളർ ഡേറ്റ മാപ്പിംഗ്. എക്സാമ്പിൾ, സ്റ്റീപ്പർ സോൺസ് മേ ബി ഡിസ്പ്ലേഡ് ഇൻ റെഡ്. അതായത് ഫോൾസ് കളർ വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഈ സ്റ്റീപ്പനിങ്ങിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ വൈൽ ഡൂയിങ് കെരട്ടോമെട്രി ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്ലോട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് നോർമലി കാണാനായിട്ട് പറ്റുക. പ്ലോട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ കർവേച്ചർ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലോട്ട്സ് ക്യാൻ ബി സീൻ വിത്ത് ഫോൾസ് കളറിങ്. അപ്പോൾ ഈ കളർ വിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പവർ അറ്റ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്. അതായത് ഡാർക്ക് റെഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഹയർ റിഫ്രാക്റ്റീവ് എറർ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ കർവേച്ചർ, and the cooler colors like the blue പോലെയുള്ള cooler colors will show the flatness of the cornea. Then slit lamp വരുമ്പോൾ window reflex distorted ectasia and thinning of the central cornea can be observed. അതായത് നമ്മൾ എപ്പോൾ സ്ലിറ്റ് ലാമ്പ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താലും വിൽ ബി ഏബിൾ ടു see a reflex of the same light on the patient's cornea. That will be distorted in nature. കണ്ടില്ലേ, in the first one ectasia and thinning of cornea ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട്. നമ്മളൊരു സ്ലിറ്റ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒപ്റ്റിക് സെക്ഷൻ സ്ലിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒപ്റ്റിക് സെക്ഷൻ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ the cornea will be thinner in this scenario. Then in pachymetry, thinning at the paracentral area can be observed. Thinning is confirmed by optical or ultrasound video keratoscopic pachymetry. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്ത തിന്നിങ്ങിനെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും? ഒപ്റ്റിക്കൽ, അൾട്രാസൗണ്ട് ഓർ വീഡിയോ കെരാട്ടോസ്കോപ്പിക് പാക്യുമെട്രി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. കെരാട്ടോകോണസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ വിത്ത് OBSCAN, mean central thickness if it is less than 500 microns, thinnest point less than 470 microns, and difference of 100 microns from the thinnest point to 7 millimeter zone marked eccentric location of the thinnest point. അതായത് നമ്മൾ OBSCAN ആണ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. OBSCAN ഈസ് അനദർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഫ്രം ബോഷ് ആൻഡ് ലോം. അതൊരു ടോപ്പോഗ്രാഫറാണ്. അപ്പോൾ ടോപ്പോഗ്രാഫർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ മീൻ സെൻട്രൽ തിക്നെസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 500 മൈക്രോൺസ് ആണെങ്കിൽ കെരാട്ടോകോണസ് സസ്പെക്റ്റ് ആയി. ദെൻ തിന്നസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ 470 microns. Then the difference of 100 microns from the thinnest point to 7 millimeters ആണ്. അതായത് നമ്മൾ നോർമലി സെൻട്രൽ 3-5-7 millimeter സോൺ ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സെൻറ്ററിലുള്ള 3 millimeter സോണിലെ ഒരു പോയിൻറ്റും 7 millimeter പോയിൻറ്റിലെ ഒരു സോണും തമ്മിലുള്ള തിക്നെസ് ഡിഫറൻസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ 100 microns, then chances of having കെരാട്ടോകോണസ് വിൽ ബി ദർ. മാർക്ക് എസെൻട്രിക് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ തിന്നസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്. അതായത് എസെൻട്രിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാറ്റേൺ ഇല്ലാതെ ഒരു എസെൻട്രിക് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു തിന്നിങ് പോയിന്റ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. Then Amsler classification of keratoconus stages according to the corneal topography. So Amsler classification ഞാനിത് വായിച്ചു പോകുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക, ഒന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ടേക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഓഫ് ദ സെയിം.
അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഒന്ന് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ അത് വിഷ്വൽ അക്യൂട്ടി വിത്ത് ഗ്ലാസസ്, വിഷ്വൽ അക്യൂട്ടി വിത്ത് കോൺടാക്ട് ലെൻസ്, കോർണിയൽ ISV, ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് കെരട്ടോകോണസ് ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് കെരട്ടോകോണസ് ഇൻഡെക്സ്, എസെൻട്രിസിറ്റി അറ്റ് 30 ഡിഗ്രി, R മിനിമം, റെറ്റിനോസ്കോപ്പി ആൻഡ് കോർണിയ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ആംസ്ലർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കെരട്ടോകോണസ് പറയുന്നത്. So just go through this once. Then OBSCAN indexes for risk of keratectasia. സോ അപ്പോൾ OBSCAN ഇൻഡെക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു OBSCAN ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ്, അവരുടെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പോസ്റ്റീരിയർ BFS, if it is less than 52, sorry, if it is more than 52 diopter, normal, sorry, less than 52 diopter ആണെങ്കിൽ നോർമൽ ആണ്. സസ്പെക്ട് ആണെങ്കിൽ 52 to 55 diopter ആയിരിക്കും. If it is more than 55 diopter, then that is abnormal. Then difference in posterior, less than 40 micrometer, 40 to 50 micrometer and 50 more than 50 ആണെങ്കിൽ abnormal ആണ്. Ratio of BF SMM or posterior BFS in millimeter, if it is less than 1.21 ആണെങ്കിൽ normal. A suspect will be like 1.21 to 1.27. If it is more than 1.27, that is abnormal. അതേപോലെ ഉള്ള വാല്യൂസിൻ്റെ എല്ലാം തിന്നസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. തിന്നസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാക്യുമെട്രി മാപ്പിലാവുമ്പോൾ if it is more than 470 micrometer, then that is normal. Suspect in a specific value പറയുന്നില്ല. If it is less than 470 micrometer, then that is basically being considered as abnormal. So difference between pachymetry in 7 millimeter and thinnest value, if it is less than 90 micrometer, then that is normal. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ സിമിലർ കൺസിഡറേഷൻ ആണ്. സെൻട്രലും 7 millimeter സോണും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് if it is less than 90 ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ that is normal. If it is 90 to 100, it's a suspect, and more than 100 ആണെങ്കിൽ abnormal ആണ്. Difference between pachymetry in 7 millimeter and central reading, suspect എന്ന് പറയുന്നത് if it is less than 30 micrometer ആണെങ്കിൽ suspect ആണ്, abnormal. If it is less than 20 micrometer ആണെങ്കിൽ that is normal. Abnormal ആണ്. Then in case of ASOCT, the minimum we'll do one thing. We'll stop the session over here and we'll continue with ASOCT in the next one. Thank you all for listening. If you got any doubts, please do let me know. Thank you.